व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब साडे कोल एक कविता आई है जो लिखी है वीर सुखजीत सिंह ने 26 जनवरी ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਰਲਗੜ ਕੀਤਾ ਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੀਤਾ ਏ ਸੀਤਾ ਏ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਕਰੂਟ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਚਰਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਗਏ ਪੁਰਖੇ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਚਰਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਗਏ पुरखे तख्तियां ते खड़े रह गए गुलामा जिहा करदे ने सलूक मैं मारां क्यों तिरंगे नूं सलूट गल्लां 47 नालों पहलां होर सी कुर्सी दे भुखियां दे दिली चोर सी लखां पैर पैर उत्ते बोले झूठ मैं मारां क्यों तिरंगे नूं सलूट साडे लई कानून होरां नालों वख ने साडे लई कानून होरां नालों वख ने मिली सानू गोली जदों मंगे हक ने ताइयों असी चुकी सी बंदूक मैं मारां क्यों तिरंगे नूं सलूट मुबारखां उन्हां नूं जो आज़ाद अज ने मुबारखां उन्हां नूं जो आज़ाद अज आज़ाद ने लानता उन्हां नूं जड़े लाई लग ने बन गए जो दिल्ली दे सपूत मैं मारां क्यों तिरंगे नूं सलूट। जी डॉक्टर साहब। वीर सुखजीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी है कि मैं मारा क्यों तिरंगे नूं सलूट और नाल ही उन्होंने फिर दिल्ली दे जिहड़े ने कुत्ते उन्हां दा भी जिक्र किया है कि भाई उत्थे चंबड़े हुए ने और असीं अणख दे नाल जिउणा और तिरंगे नूं सलूट नहीं मारना। तो बड़ी ढुकवीं नज़म है 26 जनवरी के उत्ते। उन्होंने मैं ये बेनती करांगा कि अपने टैलेंट नूं होर भी तिखा करन जी लिखते रहन और सानू भी भेजते रहन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब साडा अगला फेसबुक मैसेज कुलबीर सिंह जी का कैलगरी अल्बर्टा कनेडा तो आया है। ये लिखते हैं जे भाई बलवंत सिंह राजोआना जिंदा शहीद हैं तो सुभाविक है कि उन्होंने किसी जालम खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी। इस केस च वो बेअंता है फिर अकाल तख्त साहिब बेअंते नूं जालम क्यों नहीं लांदे जे भाई राजोआना जिंदा शहीद है तो जालम खलनायक कौन होया। 1992 तो 1995 तक हज़ारां बेकसूर सिख पंजाब च मौत के घाट उतारे गए। सानू सारियां नू एकत्र होकर 92 तो 95 तक होए सिखां दे कतलेआम के ऐलान लई अकाल तख्त साहिब नू इकट्ठे होकर अपील करनी चाहिए है जिवें कि अकाल तख्त साहिब ने नवंबर 84 के दिल्ली कतलेआम नू सिख नस्लकुशी ऐलानिया सी। वो 92 तो 95 तक की नस्लकुशी की गल क्यों नहीं करते। किरपा करके इस मैसेज नूं सारियां नाल साझा करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब। वीर कुलबीर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू कैलगरी तो लिखा। उस तो पहला भी उन्होंने एक लिखत सी जिहदे च उन्होंने इतराज़ किया सी कि TV 84 न्यूज़ ते परमजीत सिंह सरने नूं क्यों जिहड़ा है वो इंटरव्यू किया गया जी। मैं कैलीफोर्निया से इन्होंने कॉल भी की मैं कुदरती बिजी रहा उन्होंने कॉल मैं वापस नहीं रिटर्न कर सकिया लेकिन उन्होंने ये ईमेल आई तो मैनू लग्या कि भी जिहड़ा पहले वाले नूं भी नाल इहदे जोड़ दिंने जी। क्योंकि देखो ये है भी जदों असीं इस प्रोग्राम दे विच टिप्पणी करते हैं जां किसी पार्ट नूं लैंदे हैं तो उस स्पष्टता दे नाल किसी दा भी रोल जिहड़ा पंथ लई घातक है नैगेटिव है जां पॉजिटिव है उस नूं असीं बिना किसी भी स्ट्रिंग्स अटैच नूं कहा जाता वो डिस्कस करते हैं। TV 84 न्यूज़ एक ऐसा मीडिया है जिहदे राहीं असीं ईवन उन्हां नूं भी जिन्हां दे नाल साडी खालिस्तानी विचारधारा दा ना भी सहमति वाला पार्ट होए असीं उन्हां नूं भी लैंदे। पहली गल तो यह हुंदा कि भी असीं किसी स्पैसीफिक इशू दे नाल जुड़ी गल हुंदी है जिवें नानकशाही कैलेंडर और एक क्रेडिट जाता है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं परमजीत सिंह सरने दे वेले अज नहीं जी कि उन्होंने इस नूं लागू भी किया सी। पाकिस्तान के गुरुद्वारियां दे हवाले नाल भी जदों इन्हां ने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनन तो बाद श्रोमणी कमेटी ने टोटल कोऑपरेशन बंद कर दी सी। उन्होंने जिहड़ा उस दे लई जथे भी भेजे और पाकिस्तान के कुछ गुरुद्वारियां दी कार सेवा का काम भी जिहड़ा है जिहदे शायद डेरा साहब लाहौर भी है वो उन्हां दे नूं दिता है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जी। सो असीं समझते हैं भी इहदे कोई शक नहीं है भी ये सारे इस किस्म के व्यापारी जिहड़े लोग ने उन्हां दा हित हमेशा एस्टैबलिशमेंट दे नाल जुड़िया हुंदा है और एस्टैबलिशमेंट तो उन्होंने अपने कोटे भी परमिट भी दूसरे हित भी
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌੜੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਔਰ ਟੌੜੇ ਦੇ, ਟੌੜਾ ਲਾਇਲਿਸਟ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰੀਏ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਮ ਨੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅਨਚੈਲੰਜ ਆਏ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੁਕਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਈਮੇਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਖਲਨਾਇਕ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੇਅੰਤਾ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵਰਡ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 92 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਔਰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਇਫ ਜੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਰ ਨੇ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।